آپ میرے دوستو فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشرا و نذیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے نبی میں نے آپ کو بھیجا ہوں شاہد بنا کر، میں نے آپ کو مبشرا و نذیرا اور نذیر بنا کر آپ کو بھیجا ہوں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو اللہ کے حکم سے دین کی داعی بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہوں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو روشن چمکدار بنا کر بھیجا، چراغ بنا کر بھیجا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ شخص جس نے میری سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، جو مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی نہیں بن سکتا جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن اور تمہارے مال و دولت، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین اکرام، میں آپ لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بعض صفات کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بشارت بھی دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی قرآن مجید کے اندر، قرآن پاک میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے رسول یا اے نبی، کبھی بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اپنے نبی خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت للعالمین کو، کبھی بھی یا محمد کہا کر نہیں پکارے۔ کیا تعظیم، کیا تکریم اللہ نے اپنے نبی پر کی ہے، کتنی بڑی تکریم، یہ بہت بڑی تکریم اور تعظیم کی پہلو ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی آیات نازل فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا الرسول، یہ کہا کر اللہ نے خطاب فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت اور نبیوں کو نام لے کر بھی ذکر فرمایا، لیکن ہمارے سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو اللہ رب العزت نے کبھی یا محمد کہہ کر اللہ رب العزت نے نہیں پکارے ہیں۔ میرے دوستوں، تو پھر
खातिमुन नबीयीन को कैसे तकरीम और कैसे ताजीम करना चाहिए मेरे दोस्तों। फिर अल्लाह के रसूल के नाम के साथ भी हमें इसी अंदाज से अल्लाह के रसूल को, हमें ईमान वालों को भी चाहिए कि अल्लाह की रसूल को उसी अंदाज से पुकारे जाए जैसे अल्लाह ने या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहर रसूल कहा, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज से उनको पुकारे जाए। या मोहम्मद इसी अंदाज से नहीं, अल्लाह ने खुद नहीं पुकारे हैं मेरे दोस्तों, फिर हम क्यों पुकारे या अल्लाह या मोहम्मद। तो मेरे दोस्तों ये भी बात सामने आ गई, आपने देख ली। तो जिससे नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे हमारे अपने कौल से या अपने फेलों से या अपना हरकतों से, मेरे दोस्ती अपने किसी आमाल के जरिए ना, तो ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह के रसूल की इसी अंदाज से ताजीब और तकरीम को मलहूज रखे, कौल और फेल या कोई ऐसी बात ना करे जिससे अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको शाहिद बनाकर इस दुनिया के अंदर शाहिद बनाकर भेजें। शाहिद का मानी है गवाह, शाहिद का मानी गवाह होता है, यानी शहादत का माना गवाही देना होता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया वाकीमुश शहादत लिल्लाह, यानी अल्लाह की रजा की खातिर ठीक ठीक गवाही दो, अल्लाह की रजा की खातिर ठीक ठीक गवाही दो। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब कुछ लोग या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, हमने आपको बेशक भेजे हैं शाहिद बनाकर। तो इस शाहिद से कुछ लोग सादा लोगों को गुमराह करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अल्लाह के रसूल को शाहिद कहकर अल्लाह ने पुकारा। शाहिद का मतलब गवाही देना। तो गवाही कब देते हैं कि जब आंखों से देखते हैं तो फिर गवाही देते हैं। तो अल्लाह के रसूल की जो लक़ब है शाहिद का लक़ब दिया गया, लिहाजा उसकी मतलब यह है कि आप हर जगह हाजिर और नाजिर ऐसी बना पर क़यामत की रोज अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर है, तो इसी तरीके से कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अल्लाह के रसूल गवाही पेश करेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर समझते हैं, शाहिद कहकर वो अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर कह देते हैं। तो सादा लोगों को गुमराह कर देते हैं, जो नासमझ लोग हैं, जो लाइल्म लोग हैं, जिनके पास इल्म नहीं है। मेरे दोस्तों, बात है हाजिर और नाजिर है तो कौन है? अल्लाहु हादिरी अल्लाहु नादिरी अल्लाहु माई। अल्लाह हाजिर है, अल्लाह हर जगह नाजिर है, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे दोस्तों, ये कहकर आप खबरदार, ये मतलब नहीं है, हकीकत ये है कि लफ्ज शाहिद का मानी हाजिर और नाजिर इसलिए नहीं किया जा सकता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि खुद अल्लाह ताला ने उसकी कई मकामात पर नफी की है। कई मकामात पर अल्लाह ने खुद नफी की है, क्योंकि अल्लाह के रसूल को आप हाजिर नाजिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद नफी की है। अल्लाह ने मना फरमाया कि मेरे रसूल हाजिर और नाजिर नहीं है। जैसे मिसाल आ रहा है मेरे दोस्तों, सूरतुल कसस में है कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हुक्म भेजा तो आब तोर की मगरिबी जानिब तो नहीं थे। वमा कुंता मिनश शाहिदीन, आयत नंबर 44 है, आयत नंबर 44, इसमें फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वमा कुंता मिनश शाहिदीन, और ना ही आप देखने वालों में थे, यानी आप वहां हाजिर नाजिर नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया। इसकी बरखलाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बुरूज के अंदर इरशाद फरमाया, अम्मा पारा में है, यानी सूरतुल बुरूज आयत नंबर 9 में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, हर मकाम और हर चीज पर हाजिर और नाजिर तो सिर्फ अल्लाह की जात है। हाजिर और नाजिर तो सिर्फ
اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوستوں یہ صفت مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی ہے، تو لہٰذا میرے دوستوں ہمارے عقیدہ کو صحیح کرنا چاہیے، ہمارے عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے عقیدہ صحیح نہیں ہوگا میرے دوستوں تو پھر ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کرو؟ کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے؟ کہ اسی انداز سے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے عقیدے کو پکے اور پکے ٹھکے بنا لو، اپنے عقیدے کو صحیح بنا لو، اپنے صحیح عقیدہ کو اختیار کر لو، پھر تمہارے ایمان مضبوط ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء شہید، ہر مقام اور ہر چیز پر حاضر و ناظر تو صرف اللہ کی ذات ہے، یہ صفت کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ لہذا ہم بھی کہتے ہیں اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، یا حاضر یا ناظر یا معین یا اللہ۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں ہے میرے دوستوں اللہ کی۔ اب آیا میرے دوستوں یہ تو حاضر و ناظر کی تھوڑی سی بحث تھی، میں نے یہ بتا دیا آپ کا مباحثہ۔ اب آ رہا ہے میرے دوستوں اللہ کی وحدانیت کی گواہی، کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کی گواہی پیش کریں گے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی پیش کریں گے اللہ کے رسول۔ مفسرین کرام بیان کرتے کہ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، گواہی دینے والا بھی درست ہے، اور اس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیا جائے تو میرے دوستو جملے کا معنی یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہی دینے والا، شاہد کا معنی کیا ہوگا؟ گواہی دینے والا۔ میرے دوستوں اگر اس کی مطلب یہ لی جائے کہ گواہی دینے والا تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے اطلاق اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ پر کیا جائے تو جملے کا معنی یہ ہوگا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کا معنی، اس معنی کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے دوستوں، حدیث میں بھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے نہ دو جنازے گزرے، صحابۃ الاجمعین بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا صحابۃ الاجمعین یا رسول اللہ یہ آدمی بہت ہی اچھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کیا ہے کہ واجب ہو گئی۔ تو پھر صحابۃ الاجمعین دوسری جنازہ گئے، دو جنازہ گزرے، ایک جنازہ یہ آدمی بہت ہی اچھے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئے۔ اب دوسرے نے کہہ دیا میرے دوستوں کہ بھائی یا رسول اللہ یہ آدمی انتہائی برے آدمی تھے، بہت ہی انتہائی برے آدمی تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئے۔ تو صحابۃ الاجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئے، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ آپ لوگوں نے جو پہلے بتایا کہ واجب ہو گئے، یعنی جو اچھے عمل کی ہے، وہ نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئے، اور پھر بعد میں جو آپ لوگوں نے کہا یہ انتہائی بری آدمی تھا، انتہائی بری خصلت والے تھے، بد اعمال والے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم یعنی دوزخ واجب ہو گئی۔ اس کے اوپر کیا واجب ہو گئی؟ دوزخ واجب ہو گئی۔ یہ بھی تو شاہد، اس کا مطلب شاہد کا مطلب گواہی دینے والا۔ اللہ کے رسول نے سامنے دیکھا ہاں یہ جنازہ گزر رہا ہے، اور گزرتے ہوئے دیکھ لی تو بتا دی ہے کہ بھائی ان کے اوپر جنت واجب اور ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئے۔ صحابۃ الاجمعین کے سوال کی بات فرما دیا۔ میرے دوستوں اب آئیے دیکھیں، اب فرمایا اور جس کے لیے برائی کی گئی ہو وہ دوزخ میں ہے،
پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ فرما دی یعنی تم زمین میں اللہ کی گواہ ہو، یعنی اللہ کی دین حق اور اس کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ہو۔ الغرض اب یہاں کیا آتا ہے، اس کی جو اصل مقصد کیا ہے، یعنی گواہ سے مراد دین حق اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا، شاہد کا مطلب یہ ہے دین حق اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا، بلکہ شاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے، حاضر اور ناظر ہے، واللہ علی کل شیء شہید، یعنی وہ اللہ حاضری ہے، اللہ ناظری ہے، اللہ معی ہے، یا حافظ یا ناصر یا معین یا اللہ، وہی ہے اللہ کی ذات۔ میرے دوستوں آپ بعض فرماتے ہیں تبلیغ دین کی گواہی، تبلیغ دین کی گواہی یہ بھی آیا، ادھر وحدانیت کی گواہی، اب یہاں آیا تبلیغ دین کی گواہی کہ بھئی اللہ کی رسول تبلیغ دین کی گواہی، بعض فرماتا کہ اس گواہی سے مراد تبلیغ دین حق کی شہادت ہے، دین حق کی گواہی ہے، یعنی قیامت کی دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو گواہی دیں گے کہ میں نے دین حق لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اس کے علاوہ قیامت کو پیغمبر اور امت دونوں کے لیے گواہی ہوگی، پیغمبر اور امت دونوں کے لیے گواہی ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورۃ النساء آیات نمبر 41 فرماتی ہیں اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہی لائیں گے، جب اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہی لائیں گے اور پھر ان سب پر آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا اور آپ گواہی دیں گے کہ میں نے دین حق کا پیغام امت تک پہنچا دیا تھا۔ یہی مضمون رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع والے دن بھی ذکر فرمایا، کیا فرمایا؟ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ، قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ، فرمایا کہ آپ نے امانت کو ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور پھر امت سے خیر خواہی کا حق بھی اور خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا۔ اس کی بعد پھر فرمایا مطلب یہاں پر گواہی سے مراد ہے دین حق کی تبلیغ کی گواہی، دین حق کی تبلیغ کی گواہی دینا، اس شاہد کا مطلب یہ ہے تبلیغ دین کی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے دائی بنا کر بھیجے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے حکم سے وہ دین کی دائی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ نے پھر بشیر اور نذیر بھی بنا کر بھیجے اپنے رسول کو۔ اب شاہد کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ تبلیغ دین کی گواہی، جب کل قیامت کو اللہ رب العزت پیغمبروں کو اور ان کو امتوں کو بھی جمع کریں گے، پھر اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو سوال کریں گے کہ آپ اپنے دین کو سب کو پہنچا دیے ہیں، تو کچھ نبیوں کی امت کیا ہے انکار کریں گے، کچھ نبیوں کی امت کیا کہیں گے؟ جی ہاں ہم نے پہنچا دی ہے۔ تو جب یہ کہیں گے تو اس وقت میں میرے دوستوں پھر کیا کہیں گے؟ فَمِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، یہ صفائی پیش کر رہی ہوں گے، وہ صفائی پیش کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے پھر ان نبیوں کی امتوں نے، کچھ نبیوں کی امتوں نے انکار کر دی، کچھ نبیوں کی امت نے اس کو تصدیق کر دی ہے، کسی نے جھٹلا دیا، کسی نے سچ بتا دی ہے۔ میرے دوستوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کو فرمایا کہ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ،
काब ने अमानत को अदा कर दिया, तबलीग का हक अदा कर दिया, उम्मत से खैर कही का हक अदा कर दिया है। गरज यहां पर गवाही से मुराद दीन हक की तबलीग की गवाही देना है। अब आइए मेरे दोस्तों, आमाल उम्मत की गवाही, आमाल उम्मत की गवाही, ये तो दीन हक की तबलीग की गवाही दे दी। अब आमाल उम्मत की गवाही, उम्मत की जो आमाल है उसकी गवाही पेश फरमा रहा है। इस शहादत से मुराद आमाल की शहादत भी हो सकता है, जो अल्लाह ने शाहिदा व मुबश्शिरा व नदीरा जो फरमाया मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात तय्यबा में अपने उम्मत की जिन अमाल को देखा उनकी गवाही देंगे, मगर बाद में आने वालों के मुताल्लिक कोई खबर नहीं होगी। मेरे दोस्तों, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि मजमूई तौर पर आप आगे पिछले ना सारी उम्मत की गवाही देंगे, तो ये सूरत में होगा कि अल्लाह ताला आपको तमाम अमाल की खबर खैर और शर को मुत्तला कर देंगे कि इसने अच्छा अमल किया और इसने बुरे अमल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देंगे। बाद में आने वालों की अमाल से लाइल्मी का तायीद होती है। अब सही हदीस में मेरे दोस्तों, सही हदीस में भी मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज कौसर के दिन जब लोगों को हौज कौसर की पानी पिलाएंगे, मेरे दोस्तों लोग जमात बजमात होकर आएंगे अल्लाह के रसूल के पास हौज कौसर के पानी पीने के लिए। अब कुछ लोगों को फरिश्ता जब वो पानी पीने के लिए आ रहे होंगे और फरिश्ता उनको रोक देंगे, फरिश्ता उनके लिए मुज़ाहमत फरमाएंगे। क्यों मुज़ाहमत फरमाएंगे, इनको क्यों रुकेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप ये तो हम में से हैं, हम में से लगते हैं, आप इनको क्यों पकड़ के रखे हैं? आप इनको क्यों पकड़े? आने दो, ये तो मेरे साथ मालूम होते हैं। मगर वो जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपकी बात कैसा बिगाड़ पैदा किया, कैसे फितना खड़े किया, कितनी फितना और फसादात करते रहे और कितनी सारी बिदातें करते रहे, और आपकी बाद इन लोगों ने आपके दीन को बिगाड़ दिया, नए नई चीजों को दीन के अंदर शामिल कर दी है। फिरिश्ता कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आपकी बाद इन लोगों ने दीन को बिगाड़ दी, दीन मोहम्मदी को बिगाड़ दी। अल्लाह की कलाम के अंदर और अपने बातों में, रसूल की हदीसों में इन लोगों ने तहरीफी करते रहे, अपने मर्जी का कलाम को ठोकते रहे, इसी वजह से हम इनको रोकते हैं। अल्लाह की रसूल फरमाया, सहकन सहकन लिमन गय्यर बादी, ले जाओ इन लोगों को मुझसे दूर ले जाओ, ये इन लोगों को मेरे करीब नहीं लाना। मेरी बात, मेरे दीन के अंदर इन लोगों ने तगय्युर पैदा कर दी, मेरे बाद इन लोगों ने मेरे दीन में बिदात नई नई चीजों को शामिल कर दी, मेरे दीन के अंदर तहरीफ कर दी, मेरे कलाम मेरे हदीस के अंदर तहरीफ कर दी है। जितना आपको इल्म है, अगर अल्लाह सबके मुताल्लिक मुत्तला कर देगा तो सबके मुताल्लिक शहादत देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी जिनके बारे में नहीं जानते हैं वह अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इत्तला मुत्तले फरमा देंगे। मेरे दोस्तों, आइए अब आमाल उम्मत से लाइल्मी का तस्दीक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या से भी होती है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे दरियाफ्त करेगा ईसा अलैहिस्सलाम कि क्या तूने लोगों को क्या कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को माबूद बना लो? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल फरमाएंगे, आए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तूने आते वक्त ये कहकर आया था कि तुम लोग मुझे और मेरी मां को अपने माबूद बना लो? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहेंगे, या अल्लाह, हमें नहीं मालूम, हम तो तेरे दीन की दावत दिया, हम तो तेरे कलाम की दावत दिया, हमें जो तू किताब अता फरमाया इंजील, मैंने तो उसकी बारे में इन लोगों को बता दी। फिर उसके बाद हमने तो इस बात की भी बशारत दी, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम
मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाने लगा वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारे रसूल बनकर आया हूँ तुम्हारे पास। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया, जो मैंने उस बात की तस्दीक करने के लिए जो अल्लाह ने हमें किताब अता फरमाया, मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन, और उस बात की उस किताब की बशारत देने के लिए और उस शख्स की बशारत देने के लिए जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खातिमुन नबिय्यीन खातिमुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा इस दुनिया के अंदर जो तशरीफ लाएंगे, तो फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरी बाद जो नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे उनकी नाम अहमद होंगे। इसी वजह से अल्लाह पाक परवादिगार आलम ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अब्दुल मुत्तालिब ने रखा है तो कहा कि मोहम्मद या अहमद, मोहम्मद अहमद अल्लाह के रसूल की नाम, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा है वो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वो बात व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, सूरतुल माइदा 117 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ने बात कि जब तक मैं उन लोगों के दरमियान रहा उनको उनके अमाल को देखता रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया आसमान पे, जब तूने मुझे उसको उठा लिया तो उसकी निगाहबानी तो तेरे ऊपर ही था या अल्लाह, तो उसकी निगाहबान तो अल्लाह आप ही तो था इसकी निगाहबान, आपने तो मुझे उठा लिया। मैं जब तक था तो उनको देखते रहा, मैं जब आपने मुझे आसमान में उठा लिया तो इसका निगाहबान आप था, आपको मालूम है सब कुछ या अल्लाह, तू ही हर चीज को देखने वाला है और तू ही हर चीज को जानने वाला है, तू ही है बसीर और तू ही है खबीर और तू ही है अलीम कुल, मुझे तो नहीं मालूम। ये जब फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलम फिर सफाई का भी मौका देंगे मेरे दोस्तों। फरमाया कि सफाई की गवाह भी पेश होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक एक हदीस लाएं जिनका मफ़हूम कि क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछेंगे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछेंगे क्या बोलके मैंने तुम्हें अमानत देकर भेजा था, मैंने तुम्हें अमानत देकर भेजा था, तुमने उस अमानत के साथ क्या सुलूक किया। वो जवाब देंगे कि मौला करीम, आए मेरे मौला करीम, हमने तेरी अमानत यानी तेरा पैगाम अपनी अपनी उम्मतों तक पहुंचा दिया। फिर उम्मतों को तलब किया जाएगा और पूछा जाएगा क्या मेरे नबियों ने मेरी अमानत को तुम तक पहुंचा दिया है। फामिनहुमुल मुसद्दिक़ व मिनहुमुल मुकज़्ज़िब, उनमें से कुछ नबियों की उम्मत इनकार करेंगे और कुछ नबियों की उम्मत जो है ना इसको इकरार करेंगे। कोई बोलेंगे हाँ और कोई बोलेंगे ना, और जो ना कहेंगे फिर उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मदी को पेश कर देंगे। तो ये कहेंगे भाई ये हमारे बात को कैसे बताएंगे, ये तो हमारे बहुत बाद आया, हम तो इससे पहले आ चुके थे, हमने तो बहुत पहले का है, हम तो बहुत पहले आ चुके दुनिया के अंदर और ये तो हमारे बाद आए हैं। अब ये कैसे बात है अल्लाह, अब इनसे कैसे गवाही पेश ले रहे हैं, अब ये कैसे गवाही पेश करेंगे, ये तो हमसे बाद है, ये कैसे बताएंगे ना। फिर अल्लाह पाक परवादिगार आलम के सामने ये लोग कहेंगे हाँ इन नबियों ने इन तक बातें पहुंचा दी है। ये अर्ज करेंगे मौला करीम तूने हमारी तरफ अपना आखिरी रसूल भेजा और फिर किताब नाजिल फरमाया जो कलामुल्लाह शरीफ फुरकानुल अजीम हक व बातिल की बात को तूने उस कुरान के अंदर उस कलामुल्लाह के अंदर जिक्र फरमा दी। यानी तेरी इस किताब से मालूम हुआ कि अन कद अबलगू रिसालात रब्बिहिम, सूरतुल जिन के अंदर है अन कद अबलगू रिसालाति रब्बिहिम, सूरतुल जिन की 28वां नंबर
आयात के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया है, तमाम अंबिया ने अल्लाह का पैगाम अपनी अपनी उम्मतों को पहुंचा दिया है, लिहाजा हम ये गवाही देने में भी हक बजानिब है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह ताला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम बनाकर भेजे हैं, उनको खड़े करेगा इनके सामने। इनको जब खड़े कर देंगे मेरे दोस्तों कि ये लोग बातें सही बता रहे थे, आप बताओ। बोले जी हाँ, इन लोगों ने बिल्कुल सही बातें बताया, इन लोगों ने बिल्कुल सही बातें बताया है ना, ये सही सफाई पेश कर दी है, ये लोग सही गवाही दे रहे हैं। शाहिद का मानी ये भी दुरुस्त है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि और साहिब मुफरदुल कुरान और इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मकाम पर शाहिद का मानी मुअल्लिम क्या है, कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअल्लिम बनाकर भेजे हैं। यानी आप इनको जो आपके दरमियान हैं, जो आपके दरमियान मौजूद हैं, ये सहाबतुल अजमाइन, आपके नक्शे कदम पर चलने वाले यही खुलाफाए राशिदीन, ये सब के सब, इन सब को आप तालीम देने वाले हैं, तालीम देने वाले हैं, हम इन सब की मुअल्लिम है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह ने फरमा दी, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो मुअल्लिम बनाकर भेजे हैं, आपको अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को पढ़ पढ़ कर सुनाने वाला। मोमिनीन के ऊपर अल्लाह ने कितनी बड़ी एहसान की है, अपने जात में से, अपने जिनिस में से अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, ताकि वो एक एक बातों को तुम्हें बता सके, तुम्हें अमल करा सके, अपने कौल और फेल के जरिए से तुम्हें समझा कर उसकी ट्रेनिंग दे सके, तुमको तरबियत दे सके, तुमको तरबियत कर सके। हाँ, फिर फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये तो आप मुअल्लिम है किताब की, फिर हिकमत की, फिर सुन्नत नबवी की, अल्लाह के रसूल की कौल और फेल की। मेरे दोस्तों, तो आप तो मुअल्लिम हैं। तो शाह साहब फरमाते हैं कि भाई मुफरदुल कुरान और इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह के रसूल को यहाँ शाहिद का मतलब क्या लिया है? मुअल्लिम। तो ये भी सही है कि आप ये लोग जो दूसरे लोगों की, कि आप इनकी, आपको इनकी मुअल्लिम बनाकर भेजे, ये सहाबतुल अजमाइन, ये खुलाफाए राशिदीन जितने भी है आपके दरमियान जो मौजूद है, इनकी मुअल्लिम बनाकर हम आपको भेजे हैं, सहाबा की, सहाबियों की मुअल्लिम बनाकर भेजे हैं। और फिर ये आने वाले जितने लोग होंगे, इन दूसरों की मुअल्लिम बनकर ये दूसरों की मुअल्लिम होंगे। इस तरह दीन हक का पैगाम क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक जारी रखेगा कि आपकी बात दीन की दाई आपकी सहाबी होंगे, आपकी सहाबी की बात ये दीन की दाई ये उम्मत मोहम्मदी होंगे, यानी दीन की तरफ बुलाने वाले, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले, ये आपकी उम्मत में से ये होंगे, ये दूसरों की मुअल्लिम बनकर आगे बढ़ेंगे। आप इनकी मुअल्लिम हैं, आप इनकी मुअल्लिम, आप इनकी उस्ताद हैं, सहाबतुल अजमाइन खुलाफाए राशिदीन की, और फिर ये उनकी बात दूसरों की मुअल्लिम बनेंगे। आप आइए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल बतौर बशीर और नजीर, अल्लाह ने फरमाया ना शाहिदाओं, अभी तो शाहिद की मानी पूरा हुआ मेरे दोस्तों, अब आ रहा है मुबश्शिरा व नदीरा, यानी मुबश्शिर और मंजिर, बशीर और नजीर, यानी खुशखबरी देने वाला, खुशखबरी देने वाला। आप मेरे दोस्तों फरमाया, आए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिरा व नदीरा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, आए मेरे नबी मैंने आपको भेजा हूँ शाहिद बनाकर, मैंने आपको मुबश्शिरा व नदीरा, और नदीर बनाकर आपको भेजा हूँ, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम
मनीरा, और आपको अल्लाह के हुक्म से दीन की दाई बनाकर अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, खैर की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा हूँ। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी वसिराजम मुनीरा, और आपको रोशन चमकदार बनाकर भेजा, चिराग बनाकर भेजा हूँ। बशीर और नजीर, मुबश्शिर और मंजिर, मुबश्शिर और मंजिर। आप सुने मेरे दोस्तों, मुबश्शिर व नदीरा, खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला। मुबश्शिर और मंजिर का मतलब बशीर और नजीर, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। यानी बशारत किसको देंगे? हमेशा जो पकीजा अकीदे वाले और नेक कमाल पर दी जाती है, जो लोग अकीदा तौहीद को इख्तियार करेंगे, अपने कुफ्र और शिरक और निफाक और मासियत से फरेज करेंगे, आमल सालिह के अंजाम देंगे, अखलाक हसना का मुजाहरा करेंगे, तमाम हुकूक अदा करेंगे, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करेंगे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए मेहनत भी करेंगे, मुशक्कतें भी उठाएंगे, कुर्बानियां भी देंगे, अपने गडरिया कंधों में लेकर भी चलते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि इनको बशारत दे दो, इन्हीं को क्या कर दो, इन्हीं उनकी कामयाबी पर बशारत दी जाती है, इनकी कामयाबी पर बशारत दे दो, इनको खुशखबरी सुना दो कि वो अल्लाह ताला की रहमत के मकाम में पहुंचेंगे और उन्हें मुरातबे आलिया हासिल होंगे। इस लिहाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए बतौर मुबश्शिर है, बतौर बशीर है। आगे फरमा रहा है मेरे दोस्तों, इसकी बरखलाफ मंजिल यानी नजीर है, डर सुनाने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया डर किसको सुना रहे हैं? इसकी बरखलाफ जो शख्स कुफ्र और शिरक करेंगे, निफाक और बिदात का रास्ता इख्तियार करेगा, अमली तौर पर हर किस्म की बुराई को इख्तियार करेगा, और बिल आखिर अल्लाह ताला की गिरफ्त में आएगा, हर किस्म की बिदात वो करते रहेगा, हर किस्म की बुरी अमल वो करते रहेगा, चोरियां वो करेंगे तो डाका वो डालेंगे, सुन्नत के खिलाफ वो काम करेंगे, लोगों को नाजायज खून बहाएंगे, रसूल की सुन्नत से दूर हो जाएंगे, दाई इल्लल्लाह और दाई इलल खैर की खिलाफ वो बातें करने वाले होंगे, हमेशा इन लोगों को लान तान करते रहेंगे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे कुफ्र और शिरक और निफाक और बिदात का रास्ता इख्तियार करने वालों को तुम क्या है डर सुना दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डर सुनाने वाले, आप इनको बुरी अंजाम से आगाह करते रहें कि शायद वो राही हिदायत पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। आप फरमाया वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह ने फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, अल्लाह ने दाई बनाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत दाई इल्लल्लाह भी है। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, इसीलिए यहाँ फरमाया वदाइयन इल्लल्लाह, वदाइयन इल्लल्लाह। अब अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, अब अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला। उसका मतलब यह है कि आप लोगों को अल्लाह की किताब और उसके अहकाम पढ़कर सुनाते हैं और याद दिलाती हैं कि लोगों को अल्लाह की किताब और उसके अहकाम पढ़कर सुनाते हैं, आगाम पढ़कर सुनाते और याद दिलाती हैं, और नेकी का अंजाम और बखैर और खैर बखैर और बुराई का नतीजा बहुत ही बुरा होगा। नेकी का अंजाम बखैर और बुराई का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नेकी का अंजाम बहुत ही अच्छा होगा और बदी का और बुराई का नतीजा बहुत ही बुरा होगा। दावत इल्लल्लाह, दावत इल्लल्लाह बहुत बड़ी नेकी का काम है,
बहुत बड़ी नेकी का काम है दीन का दाई बनना। अल्लाह अकबर, ये नबियाना काम है, नबी वाले काम है मेरे दोस्तों। आज रबीउल अव्वल की महीना है मेरे दोस्तों, आज रबीउल अव्वल की महीना में लोग मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने की बजाय, मेरे दोस्तों दीन की तरफ बुलाने की बजाय, मेरे दोस्तों अपने रास्तों में फिर रहे होती हैं। नमाज की वक्त खत्म हो रही है मेरे दोस्तों, नमाज की वक्त जा रही है, अल्लाह की तरफ लोग बुला रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। नमाज की तरफ आ जाओ और नमाज की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। लेकिन मेरे मुसलमान भाई, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती रास्ते रास्ते में फिर रही है, अल्लाह अकबर, जश्न मना रहा है मेरे दोस्तों। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं मनाओ मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल की आमद की जश्न आप मनाते हो, अल्लाह के रसूल की आमद की खुशियां मनाते हो, तो मेरे भाइयों ये भी बात ख्याल रखो कि आज की बात मैं तौबा करता हूँ, मैंने मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, मैंने मेरे नबी की सुन्नत को मोहब्बत करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। वो शख्स जिसने मेरी सुन्नत को मोहब्बत किया वो गोया कि मुझे मोहब्बत किया, जो मुझे मोहब्बत किया मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। तुम लोगों में से कामिल मुकम्मल ईमानदार कोई नहीं बन सकता जितना वक्त तुम्हारे औलाद फर्जंद, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे मालो दौलत तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल के ऊपर ना हो। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होना चाहिए मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम रास्ते रास्ते में फिरते रहें मेरे दोस्तों, हमने कोई मना नहीं किया, आपकी अपना मर्जी है मेरे दोस्तों, आप खुशियां मनाते रहो, लेकिन जब हय्या अला सलाह की बात हो तो मेरे रसूल को देखो। जिस दिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होती हैं माँ आमिना की पेड़ से इस दुनिया के अंदर जब तशरीफ लाए थे, पाक पगीजा और साफ सुथरे नाप कटे हुए कतना किए हुए सीधे सीधे अंगुली को मेरे दोस्तों शहादत अंगुली के आसमान की तरफ उठाते हैं और सीधा सिजदा में जाते हैं और सिजदा में जाके अल्लाह अकबर अल्लाह से मुलाकात करते हैं, अल्लाह से मुलाकात करते हैं। कितनी लंबी सिजदा है, फिर बैठकर उठकर टेक लगाते हैं, ऐसे करके टेक लगा के बैठते हैं। फिर फरमाया आवाज आई, क्या आवाज आई कि दे दो आदम की अखलाक, दे दो शीश की मारिफत, दे दो नूह की शुजात, दे दो इब्राहिम खलीलुल्लाह की दोस्ती, इस्माइल की कुर्बानी, यूनुस की ताअत, यूसुफ की हुस्न जमाल और मूसा की जहो जलाल और इलियास की वकार, दे दो मेरे मोहम्मद को तूफू भी मशारिकल अर्द व मगारिबहा, मशारिकल अर्द व मगारिबहा बियारफू बिस्मिही व नातिही व सूरतिही। मेरे नबी को पूरे दुनिया में शायर करा दो, तमाम नबियों की अखलाक मेरे नबी के अंदर भर दो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों यही तो नजीर और बशीर बनकर और फिर दाई इल्लाह बनकर आए। फिर अल्लाह ने फरमाया वमन अहसनु, बड़ी नेकी का काम क्या है? अल्लाह ने फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। जानते हो बातों के एतबार से, कौल के एतबार से, लोगों को बुलाने के एतबार से कौन सी लोग अच्छे हैं? अल्लाह ने फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ला है, वो अल्लाह की इलाह है, वो अल्लाह तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो अल्लाह हमारे माबूद है, उसी की इबादत करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरे ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। यही सिखाते मेरे दोस्तों।
फिर फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा, और वो अमल सालिहा खुद भी करते हैं, अपने दूसरे भाइयों को अमल सालिहा की तरगीब दिलाते हैं, फिर कहते हैं अपने फकर से कि मैं भी वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं भी मुसलमान में से हूँ, सिर्फ मुसलमान नहीं कि उम्मत मोहम्मदी। ये फखर की बात है मेरे दोस्तों, आखिरी नबी की उम्मत है, आखिर ज़मा की उम्मत है, खातिमुन नबिय्यीन की उम्मत है मेरे दोस्तों, खातिमुल मुरसलीन की उम्मत है, रहमतल लिल आलमीन की उम्मत है। बनाकर या अल्लाह तूने मुझे इस दुनिया के अंदर भेजे हैं और आदम की औलाद बनाकर, इंसान बनाकर तूने मुझे भेजा है। या अल्लाह लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक़ात के ऊपर क्या अता फरमाया मेरे दोस्तों, तमाम मखलूक़ात के ऊपर अल्लाह ने अफजल फरमाया मेरे दोस्तों, वो अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजे हैं अल्लाह ने इंसान को। तू मुझे इंसान में से बनाया, तू मुझे आदम की औलाद में से बनाया, तू मुझे उम्मत मोहम्मदी से बनाया। ये फखर से, तकब्बुर से नहीं, फखर से अपने आप को बोलते हैं मेरे दोस्तों। अभी देखिए अल्लाह के हुक्म से वो भी अल्लाह के हुक्म से, आगे देखें सिराजम मुनीरा, फिर क्या बनाया, कितनी सिफात है। एक तो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, एक नंबर शाहिद, दूसरा नंबर मुबश्शिर, तीसरा नंबर मंज़िर, चौथे नंबर दाई, पांचवा नंबर जो है ना मेरे दोस्तों क्या है, सिराजम व मुनीरा, सिराजम मुनीरा क्या है, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा, रोशन चमकदार चिराग। इससे मुराद हिदायत का रोशन, हिदायत की रोशनी देकर भेजे हैं हम आपको, ये हिदायत बनाकर भेजे हैं दुनिया के अंदर आपका कल्ब मुबारक को, आपकी कल्ब मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या है, मरकज हिदायत और उसकी जात मुबारक के सिराज मनीर बनाकर भेजे हैं। आपकी कल्ब मुबारक को मरकजी हिदायत और आपकी जात मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिराज मनीर बनाकर भेजे हैं। सबसे ज्यादा ये भी दुरुस्त है कि आप तो दुनिया में मेरे दोस्तों आफताब हिदायत है, आप दुनिया में आफताब हिदायत है। कुरान पाक में सूरज को भी सिराज मनीर कहा गया, कुरान मजीद में सूरज को भी सिराज मनीर कहा मेरे दोस्तों। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक को सूरज की बजाय रोशन चिराग से तशबीह अल्लाह ने दी है कि तशबीह देने में खास हिकमत अल्लाह की है। एक नंबर हिकमत बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमा रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है भाई मेरे दोस्तों, दुनिया में आफताबी हिदायत है, आफताबे हिदायत। कुरान पाक में सूरज को भी अल्लाह ने सिराज मनीर कहा गया। अब यहां पर मुफस्सिरीन किराम के सूरज की बजाय रोशन चिराग से तशबीह देने में कोई खास हिकमत है। एक नंबर बात ही सुन लें कि सूरज की रोशनी सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात के वक्त नहीं होती है। सूरज की रोशनी दिन के वक्त होती है, रात के वक्त सूरज की रोशनी होती है भाई, हाँ भाई, सूरज की रोशनी रात को तो नहीं होती है, दिन के वक्त होती हैं। अब आइए, रात को सूरज की रोशनी गायब हो जाती है। अब जो चिराग को दिन रात की किसी भी हिस्सा में रोशन कर लो वो हो जाएगा। चिराग को रात को हो या दिन को हो, किसी भी वक्त रोशन कर लो वो जल जाएगा। मेरे दोस्तों, आपकी घर में जब लाइट नहीं होती है या आप दिया जलाते हो या रोशनी या फिर जनरेटर चालू कर देते हो, कुछ तो करते हो ना भाई। अब सूरज गुरूब हो चुके हैं, अब उसकी रोशनी तो खत्म हो गई। अब जो चिराग की मिसाल अल्लाह ने दी है, ये कितनी बड़ी हिकमत है कि चिराग जब सूरज की आफताब की रोशनी खत्म हो जाती है, फिर रात को तो अंधेरे हो जाती हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी वजह से सिराज मनीर यानी चिराग की मिसाल इसलिए दिया है, रोशन चिराग की मिसाल इसलिए दी है कि रात को ये सूरज
نہیں، سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے، اور چراغ کو جب چاہو تم جلا لو، روشن کر لو، ہر وقت ہر آن سے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی روشنی، ہدایت کی روشنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہر وقت اور ہر آن ہے، لہذا آپ کو روشن چراغ سے تشبیہ دینا زیادہ مناسب ہے۔ اللہ کی روشنی، اللہ کی ہدایت کی روشنی کی تو ہمیں ضرورت ہے نا بھائی، یہ تو نوری ہدایت بنا کر بھیجی اللہ رب العزت نے، یہ روشنی جو ہدایت کی روشنی دے کر اللہ نے بھیجی ہے، تو اللہ کی رسول کی اس روشنی کے تو ہمیں ہمیشہ ہی ضرورت ہے۔ اور دین کو سورج کی آفتاب کی روشنی جب غائب ہو جاتی ہے میرے دوستو، غائب ہونے کے بعد اب چراغ کی مثال اللہ نے دی ہے، تو مطلب آپ اپنے گھروں میں جلا لو، روشن چراغ سے اللہ نے تشبیہ دی، یہ زیادہ مناسب۔ اب آئیے دوسری بات کیا ہے؟ ایک نمبر بات، دوسری بات یہ ہے کہ سورج ایک ہی ہے اور اس سے دوسرا سورج نہیں نکلتا، ایک ہی سورج ہے، دوسرا سورج نکلتا ہے بھائی؟ سورج کتنا نکلتا ہے؟ کتنا دفعہ نکلتے؟ ایک دفعہ نکلتے یا دو دفعہ؟ ایک ہی دفعہ۔ رب المشرقین و رب المغربین لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ نے چاند اور سورج کو بھی بنا دیا، چاند سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سورج چاند سے آگے بڑھے، یہ چاند سورج کی آگے بڑھے، بلکہ اپنے اپنے دائرہ پر رہ کر پورے دنیا کو چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو سورج کتنی ہے بھائی؟ ایک ہے، سورج تو دو نہیں ہے، ایک سورج سے دوسرا سورج نکل نہیں سکتا ہے۔ اس کی برخلاف چراغ سے چراغ چلتا ہے، ایک چراغ ادھر رکھا ہوا ہے، دوسرا چراغ جلا لو، چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے۔ اب ایک چراغ یہاں رکھا میرے دوستوں، اب دوسری چراغ اس طرف، اسی چراغ سے دوسرا چراغ جلا لو۔ اللہ اکبر! اللہ کی رسول کی امت میرے دوستوں، ایک دیندار، ایک عالم، ایک علماء، ایک قاری، ایک حافظ، اس دین کی دائی، ایک تبلیغ مبلغ، دین کی دائی، ایک مبلغ اس سے دوسرا دین حاصل کر سکتا ہے، جسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا سکتے ہیں، ایک مبلغ سے دوسرا مبلغ اس سے دین حاصل کر سکتا ہے، ایک دائی سے دوسرا دائی دین حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے چراغ کی اللہ نے روشن چراغ کی جو ہے نا مثال دی ہے، ایک سے دوسرا جلتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روشن چراغ سے روشنی لے کر کتنے ہی چراغ دنیا میں پھیل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روشن چراغ سے روشنی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روشن چراغ سے میرے دوستو روشن چراغ سے روشنی لے کر کتنے ہی چراغ دنیا میں پھیل گئی ہے۔ میرے دوستوں، 1,24,000 میرے دوستوں صحابۃ الاجمعین، لاکھوں کی تعداد میں صحابی پورے دنیا میں اس دین کو دعوات کو لے کر پہنچے ہیں، اس دین کی چراغ کو لے کر پہنچے ہیں۔ حاصل کس سے کی ہے؟ اللہ کی رسول سے۔ اللہ کی رسول کو جو چراغ بنا کر، روشن چراغ کر بنا کر بھیجے ہیں اللہ رب العزت نے، اسی روشن چراغ سے میرے دوستو وہ روشنی لے کر پورے دنیا میں پھیل گئے ہیں، پورے دنیا میں پھیل گئے، اور اس طرح پوری دنیا کو کفر و شرک اور پھر اندھیریوں کو، کفری شرک کی اندھیریوں سے نکال کر نوری ہدایت کی روشنی میں لے کر آ گئی ہیں، نوری ہدایت کی روشنی میں لے کر آ گئی۔ فرماتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المنافقون۔ وہ یہودی اور نصارہ تمہارے اسلام کی روشنی کو، اسلام کی چمک اور دمک کو دیکھتے ہوئے یریدون لیطفئوا نور اللہ، اپنے منہ کی پھوک سے دین کی روشنی کو، دین کی چمک اور دمک کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا اللہ متم نوری، میں اس کو کامل مکمل کرنے کے علاوہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے اس کو کامل اور مکمل
مکمل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واکملت لکم دینکم، تمہارے اوپر تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تم پر بھرپور نعمت عطا فرمایا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین اسلام کے اوپر میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرما رہے، اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے دن یہ خطبہ پڑھے ہیں میرے دوستوں۔ اب یہ دوسری گئے، اب آئیے تیسری بات کہ انسان اپنے مرضی کے مطابق جب چاہے چراغ سے روشنی حاصل کر سکتا ہے، حسب ضرورت اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس کی برخلاف سورج سے روشنی اضطراری ہے، اور کوئی انسان چاہے یا نہ چاہے وہ اپنے وقت پر پہنچتی ہے، اور انسان کو اس پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سورج کے اوپر کسی کا اختیار حاصل ہے بھائی؟ وہ اپنا مرضی سے نکالتی ہے، اپنا مرضی سے پھر غروب ہوتی ہے، لیکن چراغ سے میرے دوستوں فرمایا اختیار حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و عرفان اور تعلیمات سے شب روز استفاء حاصل ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و عرفان اور ان کی تعلیمات سے شب و روز استفاء حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھی آپ کو روشن چراغ کی ذات زیادہ روشن چراغ کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے، روشن چراغ کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ تو اب آ گیا میرے دوستوں سراجم منیرا، سراجم منیرا، اس کا تشریح بھی آپ کے سامنے کر دیا۔ تو میرے دوستوں ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی محبت، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی اتباع، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم احکام کو ماننا۔ میرے دوستوں کتنی رسول سے محبت، اپنے ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولادوں سے بھی زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، پوری کائنات کی تمام مال و دولت، تمام چیزوں سے زیادہ محبت جب اللہ کے رسول کے اوپر ہوگا تو آپ سچے مومن ہو، تو آپ سچے مسلمان ہو، ورنہ کامل مکمل ایماندار نہیں بن سکو گے۔ وآخر دعوانا